کورونا کے وار، کراچی میں ایک اور شخص وائرس کا شکار۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد 21 ہو گئی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کی جائے یا نہیں، غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری۔ اجلاس میں تعلیمی ادارے بند کرنے، اجتماعات پر پابندی لگانے، یوم پاکستان پریڈ سمیت اہم تقریبات کے حوالے سے اہم فیصلوں کا امکان۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات۔ سندھ بھر کے تعلیمی ادارے 30 مئی تک کے لیے بند۔ میٹرک امتحانات ملتوی۔ بلوچستان میں اسکولوں کی چھٹیاں 31 مارچ تک بڑھا دی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے تعلیمی ادارے اور ہاسٹلز بھی 15 دن تک نہیں کھلیں گے۔ صوبے میں اجتماعات پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا سوات جلسہ بھی ملتوی۔ عوام کو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کم کرنے کی ہدایت۔ کورونا وائرس نے پی ایس ایل 5 کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ لیگ کے شیڈیول میں تبدیلی۔ لیگ 4 روز قبل ختم کر دی جائے گی۔ پلے آف مرحلے کو سیمی فائنل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ڈبل لیگ مرحلے کے بعد سیمی فائنل 17 مارچ اور فائنل 18 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ لیگ میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ کھیلیں یا نہ کھیلیں، پی سی بی کی ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو پیشکش۔ اختیار ملنے کے بعد ایلیکس ہیلز اور جیسن رائے سمیت 10 غیر ملکی کھلاڑیوں اور ایک کوچ نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا میچ شائقین کے بغیر ہوگا۔ صرف پاکستان سپر لیگ ہی نہیں، 29 مارچ سے شروع ہونے والی انڈین پریمیئر لیگ بھی کورونا وائرس سے متاثر۔ بھارتی بورڈ نے لیگ ملتوی کر دی۔ اب لیگ کا انعقاد 15 اپریل سے ہوگا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کیسز 45 ہو گئے۔ پاکستان سمیت 39 ممالک کے مسافروں پر عارضی پابندی۔ سعودی عرب میں داخلے اور باہر جانے کے لیے سعودی حکام کی 72 گھنٹوں کی مہلت۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں زیارتوں اور عمرہ پر عارضی پابندی۔ دنیا کے 127 ممالک کورونا کی لپیٹ میں۔ ہلاکتیں 5000 سے زائد ہو گئیں۔ فرانس میں 13، امریکہ میں 3 اور اسپین میں 31 افراد مزید ہلاک۔ دنیا میں کھیلوں کی سرگرمیاں، عوامی اجتماعات، کانفرنسز، سیمینارز منسوخ۔ آسٹریلیا میں فارمولا 1 گراں پری اور سنگاپور میں مذہبی اجتماعات منسوخ۔ فرانس میں گلوکارہ میڈونا اور پاپ اسٹار ملی سائرس کا کنسرٹ ملتوی۔ ڈزنی نے امریکہ اور پیرس میں تھیم پارک بند کر دیے۔ پاک فوج کے 37 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف کی زیر صدارت پرموشن بورڈ اجلاس میں فوجی افسران کی ترقی کی منظوری دی گئی۔ ترقی پانے والے 12 میجر جنرلز کا تعلق آرمی میڈیکل کور سے ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا اور ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیپ غضنفر خان کی ملی بھگت سے 2 کروڑ ماسک اسمگل کیے گئے۔ ینگ فارمسٹ ایسوسی ایشن کی ایف آئی اے میں درخواست۔ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی۔ قانون کی نظر میں کوئی مقدس گائے نہیں، یہ تاثر نہ لیا جائے کہ طاقتور کو چھوڑ دیا گیا، کمزور کو پکڑ لیا جائے گا۔ فردوس عاشق عوان کی پریس کانفرنس۔ کہا عوام نے عمران خان کو قانون کی حکمرانی کے لیے چنا ہے، ادارے آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست اتار چڑھاؤ۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس 1682 پوائنٹس کم ہونے کے بعد مارکیٹ بند کر دی گئی۔ آخری سیشن میں سرمایہ کاروں نے شیئرز کی خریداری کی۔ اختتام پر 100 انڈیکس 104 پوائنٹ اضافے سے 36,060 پر بند۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی جاری۔ بارامولہ میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے نوجوان شہید۔ وادی میں قابض فوج چپے چپے پر تعینات۔ گھر گھر تلاشی کے نام پر نہتے کشمیریوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری۔ 50 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور برطانوی شہزادہ پرنس چارلز کے لیے نو ہینڈ شیک کے اصولوں پر عمل کرنا مشکل۔ گاڑی سے اترتے ہی ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا، جیسے ہی یاد آیا فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया। इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कौमी एमरजेंसी लगाने से मुतालिक फैसला होगा। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, एजेंडा तो हमने बता दिया, मजीद क्या इसमें इस इजलास में बातें तय होंगी? जी, बुनियादी तौर पर तो आज का जो इजलास है वो कोरोना वायरस के हवाले से कौमी असेंबली तय करने की गर्ज से बुलाया गया है और कौमी क़यादत इसी हवाले से बहस व तमहीज़ जो है आज इस पर कर रही है। आज के इजलास में जो वो इंटरनेशनल एडवाइजरीज हैं और हेल्थ दीगर अदारे हैं WHO वगैरह, उनकी जो रिकमेंडेशन हैं उनको बारे में ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा आज के इजलास में जो एक नेशनल हेल्थ एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ है उस पर भी बातचीत हो रही है कि क्या क्या इक़दाम जो हैं वो किए जा सकते हैं, जिनमें स्कूलों तलीमी इदारों की बंदिश, इसके अलावा इज्तिमात पर पाबंदी और दीगर इक़दाम जो हैं वो उन पर डिस्कशन होगी। आज के इजलास के बाद रात 9:15 बजे जो हेल्थ एडवाइजर हैं डॉक्टर गफर मिर्जा, वो इन फैसलों के बारे में ब्रीफिंग देंगे। बिल्कुल, अहम इजलास जारी है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। मुल्क में कौमी एमरजेंसी लगाने से मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान सुपर लीग 5 के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। इवेंट 22 के बजाय 18 मार्च को ख़त्म कर दिया जाएगा। हिफाजती तदाबीर के तहत जैसन रॉय, एलेक्स हेल समेत 10 गैर मुल्की खिलाड़ी लीग में मजीद शिरकत नहीं कर सकेंगे। और कराची में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। इस्लामाबाद से कराची आने वाले शख्स में वायरस की तस्दीक हो गई। सिंध में मुतासरीन की तादाद 15 हो चुकी है, जिनमें 14 मरीज कराची में हैं। कामरान शेख की रिपोर्ट। कराची में कोरोना वायरस का एक और नया केस रिपोर्ट। 54 साला शहरी इस्लामाबाद से कराची आया, लेकिन हाल ही में बैरून मुल्क का सफर नहीं किया। मुल्क में मुकामी तौर पर सामने आने वाला कोरोना का ये पहला केस है। इससे पहले तमाम मरीज बैरून मुल्क से आए थे। सिंध में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 15 हो गई, जिनमें से 14 ज़ेरे इलाज, जबकि 2 सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची में आलमी इदारा सेहत की टीम पहुंची और जिना अस्पताल का दौरा किया। टीम ने आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया और सिंध हुकूमत से सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की तशखीसी सहूलियात फराहम करने की सिफारिश की। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। कोरोना वायरस का असर स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 1682 पॉइंट्स कम होने के बाद मार्केट बंद कर दी गई। आखिरी सेशन में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी की। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 104 पॉइंट इजाफे से 36,060 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सफदर अब्बास। सफदर, आज क्या हुआ स्टॉक एक्सचेंज में? आज बिल्कुल कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ आज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सुबह से ही मनफी रुझान देखा गया। मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स में 1682 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट को 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन मार्केट में कुछ देर के बाद जब एक दफ़ा फिर एक्टिविटी शुरू हुई तो मार्केट मजीद जो है गिरावट की जानिब गामजन हुई। तमाम सरमायाकारों की जानिब से मार्केट में कुछ दिलचस्पी देखी गई, जिसके बाद शेयर्स के फरोख्त का रुझान गालिब आ गया। मार्केट में आज सारा दिन उतार चढ़ाव किसी सूरत हाल दरपेश रही। तमाम आखिरी सेशन में इख्तिताम से कबल मार्केट में 104 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 36,000 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो गया। आज मार्केट में तकरीबन 335 कंपनियों के 23 करोड़ लाख शेयर्स में कारोबार किया गया, जिसमें से 143 कंपनियों की शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 110 कंपनियों की शेयर की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अच्छा सफदर, ये तो आज की सूरत हाल हो गई। ये जो हफ्ता गुजरा है ये कैसा रहा स्टॉक पर? आज बिल्कुल रवा हफ्ते की बात करते हैं तो रूस और सऊदी अरब के दरमियान जो तेल की जंग जारी है, फिलहाल वो तनाज़ा हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही कोरोना वायरस का खौफ भी आलमी स्टॉक मार्केट्स पर जो है वो मौजूद रहा। इन तमाम बातों के पेश नज़र न सिर्फ आलमी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी गई, बल्कि इनके असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखे गए। यहाँ पर जो हमारा 100 इंडेक्स के अंदर ऑयल सेक्टर का काफ़ी बड़ा हुजूम मौजूद है, जिसके बाद यहाँ पर भी ऑयल सेक्टर के शेयर्स में गिरावट आई और मार्केट जो है वो पीर को, जुमेरात को रोज़ 3 बार जो मार्केट के अंदर लॉकडाउन हुआ, मार्केट बंद कर दी गई। आज भी मार्केट में गिरावट रही। पूरे हफ्ते के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो 100 इंडेक्स में तकरीबन 2159 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। वायरस के फैलाव के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने इज्तिमात, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को पीर से बंद करने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। जी सलीम शेख, फैसलों का इत्तलाक होगा, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी?
جی، جو آج اجلاس ہوا ہے پنجاب حکومت کی لاجسٹک کمیٹی کا، جس کی جو سربراہی ہے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کی ہے، اور اس میں جو ہے مختلف اقدامات کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کر لیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام بڑے اجتماع، اسکول، کالج اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو پیر سے بند کر لیا جائے گا، اور اس کی تمام وجوہات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کورونا کو جو پھیلاؤ ہے اس کے روکنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتیں اور جو سینما گھر ہیں ان کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن تمام فیصلے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور واپسی کے بعد کیے جائیں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس اسلام آباد میں موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے آنے کے بعد جو ہے ان تمام فیصلوں پر جو ہے عمل درآمد کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دیں گے تو اس کے بعد باضابطہ بالکل، بہت شکریہ وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دیں گے تو باضابطہ اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں کرونا وائرس کے خلاف حکومتی اقدامات پر تنقید کی گئی تو وزراء اقدامات کا دفاع کرتے نظر آئے۔ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے پر اورنج لائن ٹرین کے کرائے کے تعین کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ لاہور سے دیکھیں گے فیصل طارق کی رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 10 منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیئرمین میاں شفیع کی زیر صدارت شروع ہوا۔ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ